오늘 보신 하나님의 말씀 요한복음 19장 30절입니다. 요한복음 19장 30절 말씀입니다. 요한복음 19장 30절 말씀입니다. 우리 찾았으면 합독하여 한 목소리 읽겠습니다. 예수께서 신 포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라. 아멘. 준비한 영상이 하나 있습니다. 영상을 보시고 말씀을 듣도록 하겠습니다. This woman made her living outside of Rio de Janeiro. She was very poor, dirt floor house, and her greatest fear was that she had a beautiful, beautiful daughter. And she knew that one day her daughter would leave that house and go to Rio de Janeiro to try to make a better life. And she knew what would happen to her daughter if she went there. One day the woman came home and her daughter was gone. There was a note on the table that said, "I've gone to Rio to find a life." The mother knew what would happen. She took all the money that she had, she bought a bus ticket to Rio de Janeiro, and then she went into a little photo shop, a photo booth, and she spent a great deal of her money, the mother did, just making pictures of herself. And then the mother went to Rio de Janeiro and spent months there. She looked at every hotel, every restaurant, every movie house, all the discotheques, everywhere she looked. And everywhere she went, she left a picture of her faith. Finally, she ran out of money and she went home. One night, her daughter was coming down the stairs of a hotel, and she was with a man. She had become a prostitute. She looked like she had aged 15 years. And as she's coming down the stairs, she feels like she's going to die. But she looks over in the mirror, and she sees how she's aged. And then something catches her eye. She sees a picture of her mother. She grabs it. She can't believe it, and she turns it over. And on the back, she read this: "I do not care what you have become, and I do not care what you have done. Please come home." I know all about the sovereignty of God, about the great confessions, and I embrace them all. I know about election and predestination and all those things I believe. But at the same time, when I look in the New Testament, this is what I hear God saying: I don't care what you've become, and I don't care what you've done. My Son has paid for it all on the cross. Now come home. Some of you young people out here, you are going to ruin your life. Some of you adults bear scars that will never be removed because of the sin in your life. And some of you, the only thing you've ever seen of Christianity is a dead religion. But I serve a living God who has sent us a living Savior. And He calls all men to turn from their sin and come back to Him. And those who come to Him, He will not cast out. Trust in Christ. He is such a Savior. He's mighty to save. Don't let anything stand between you and coming to know Him. One of the saddest things I ever have to do is preach. Preach about the love of God. It is so sad, because no matter how hard you try to preach, you cannot describe the love of God for sinful men. God is love, and He has provided a Savior. And if you don't come to Him, the fault will be yours. 할렐루야. 이제 한 해가 다 저물어 갑니다. 이제 어느덧 2013년도 마지막 주일 예배가 되었습니다. 2013년을 돌아보면 참 아쉬움이 많이 남을 것 같습니다. 조금만 더 열심히 했더라면 이런 생각이 혹시 여러분의 마음에 들진 않으십니까?
하지만 제가 이 연말에 먼저 좀 선포하고 시작하기 원합니다. 만약 여러분이 한 해를 살아가시면서 최선을 다하지 못한 그 아쉬움이 여러분에게 있으시다면, 최선을 다하고 싶었는데 최선을 다하지 못했던 아쉬움이 있으시다면 그분은 이미 최선을 다한 분인 줄 믿습니다. 만약 여러분이 한 해를 사시면서 최선을 다하지 못했다는 아쉬움이 있다면 그분은 이미 최선을 다하신 거예요. 여러분, 그렇기 때문에 여러분 마음의 평안을 얻으시길 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 정말 아쉬움 없이 정말 한 해를 불태웠다, 정말 한 해를 너무나 열심을 다했다 라고 하시는 분이 계신다라고 한다면 여러분 그분도 최선을 다한 분이신 줄 믿습니다. 여러분, 그러므로 마음의 평안을 얻으시길 주의 이름으로 축복합니다. 우리는 매년 그 연말마다 한 해를 열심히 하지 못했다고 늘 우리를 너무나 박하게 평가하는 것 같습니다. 내가 뭐 잘한 게 있다고 아무것도 한 게 없는데, 여러분 이런 마음을 가지셨다면 다시 생각해 보십시오. 여러분, 구원받기 위해 저와 여러분이 하신 일이 있습니까? 주님이 다 해놓으신 일, 주님이 다 이루어놓으신 일, 하나님 당신의 놀라우신 사랑, 설명할 수 없는, 표현할 수 없는 사랑 이미 다 해놓으신 일에 그냥 우리는 동참한 것뿐입니다. 다 이미 주님이 하신 것을 우리에게 베풀어 주셨고 우리는 그것을 우리의 삶 가운데 받아서 누리기만 하고 있는 것이죠. 여러분, 누리시길 주의 이름으로 축복합니다. 누려, 그래서 누리십시오. 여러분, 주님이 여러분 봉사를 많이 했다고 더 칭찬하고 봉사를 좀 못했다고 화를 내실까요? 여러분이 헌금을 좀 많이 내면 더 좋아하시고 헌금을 적게 냈다고 책망하시는 분이십니다. 여러분, 우리 아버지는 그런 분이 아니신 줄 믿습니다. 여러분, 마음을 놓으시길 주의 이름으로 축복합니다. 만약 여러분이 한 해를 마무리하면서 아무것도 한 일이 없어서 하나님께 죄송하다면 여러분 그 마음을 좀 바꾸시길 주의 이름으로 축복합니다. 여러분, 주님이 여러분이 뭐 하셨든지 어떠하든지 뭐 했든지 안 했든지 간에 주님은 여러분을 사랑하고 여러분의 모습 그 자체를 기뻐하시는 분이신 줄 믿습니다. 여러분이 주의 전에 나와서 그냥 당신이 주시는 그 사랑을 받기를 원하시는 거예요. 여러분, 봉사 열심히 하면, 헌금을 많이 내면, 열심히 하면 더 사랑하시고 안 하면 미워하시는 분이 아니라 어떠한 조건 없이 주님은 저와 여러분을 사랑하신다는 것입니다. 단 조건이 있다면 저와 여러분이 주님을 더 사랑하면 그분도 우리를 더 사랑해 주실 줄 믿습니다. 왜냐하면 주님은 사랑이시기 때문에 사랑에는 사랑으로 대해 주시거든요. 그러니 여러분, 올해의 아쉬움은 어떻게 보면 지나간 아쉬움으로 남겨놓으시길 주의 이름으로 축복합니다. 절대 여러분 이 아쉬움을 가지고 내년까지 가지 마십시오. 지금 딱 결산을 해 놓으십시오. 내년까지 가져가면요, 내년에 연말이 되면 또 똑같은 말을 하더라고요. 내가 뭐 잘한 게 있나? 난 아무것도 한 게 없어. 목사님 죄송합니다. 여러분, 그런 말 많이 해봐야 변화가 없더라고요. 여러분, 이런 말 안 하셔도 됩니다. 뭐 저한테 잘 보이실 그런 일 있으십니까? 저한테 잘 보이지 않으셔도 됩니다. 하나님께 잘 보이셔야죠. 그리고 하나님께서도 뭐라고 하지 않으시는데 종놈인 제가 뭐 여러분에게 대해서 한 일에 대해서 평가할 게 뭐가 있겠습니까? 중요한 것은 말이 아닌 우리의 삶으로 보여드리는 것이죠. 여러분, 여러분에게 내년에는 더 교회생활 열심히 해야겠다 이런 다짐이 분명히 여러분 마음가운데 있다는 것을 저는 잘 압니다. 저는 이 마음을 정말 중요하게 생각하는 사람 중에 하나이죠. 왜냐하면 그 마음에는 우리의 중심이 들어있잖아요. 행동과 삶에서는 표현할 수 없는, 표현되어지지 못하는 부분도 있지만 그 마음이 정말 주님이 기뻐하시는 마음인 줄 믿습니다. 행동과 생활은 훈련을 통하여서 개선되어지기도 합니다. 근데요, 이 마음은 정말 쉽게 바꿔지지 않는 영역인 것 같습니다. 여러분, 아무튼 내년에 정말 더 열심히 하기 원하신다면 올해의 아쉬움이 연말에 딱 정리하시길 주의 이름으로 축복합니다. 지금 딱 마음을 정리하시는 것입니다. 그리고는 여러분 새 출발에 나가시길 주의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 이렇게 할 수 있는 이유는 무엇이냐면 오늘 말씀에도 이야기하듯이 주님이 다 이루었다 하시는데 이것은 주님이 그의 모든 사역의 종점을 찍을 때 하신 말씀입니다. 지금 우리가 어떻게 보면 무언가를 이루었다, 주님께 평가를 받는다. 여러분, 지금의 일은 아닙니다. 지금은 우리가 계속 이 사역을 이어가는 ing 중인 것이죠.
저도 목회를 돌아보면 참 4년 동안 목회를 했는데 참 뭐 한 게 없는 것 같습니다. 그런데 정말 내가 느끼는 것은 나는 정말 주님께 죄송할 정도로 한 게 없는 것 같지만 우리 주님은 변함없이 나를 사랑한다고 해주시고 잘했다고 해주시더라고요. 여러분, 변함없이 저도 아쉬움이 가득합니다. 하지만 이 짧은 시간 동안을 보고 주님은 결산하지 않으시더라고요. 오늘 말씀에 예수님이 십자가를 지시고 마지막 한마디 다 이루었다 하시고 숨 쉬시는데 여러분, 이 연말을 지나가면서 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 어떻습니까? 저와 여러분의 뭔가 그 삶 가운데 이루어진 게 있습니다. 아마 여러분 이미 다 이루어 놓으셨다면 이제 더 이상 이 땅에서 하실 일이 없습니다. 그러면 이제 주님 곁으로 가시면 되겠습니다. 근데 아직 이루어진 것이 없기 때문에 이 땅에 남아서 우리의 사명을 가지고 그 일을 위해 또 살아가고 있는 것이거든요. 여러분, 아직 이루어지지 않는 일들이 많이 있는 게 어떻게 보면 당연한 것입니다. 미완성인 일들이 잔뜩한 게 정상인 것입니다. 우리가 보기에 4년이라는 시간은 긴 시간이지만 주님 보기엔 길다면 길고 짧다면 짧은 날이죠. 이 짧은 시간으로 여러분 평가해봐야 뭐 평가할 게 있겠습니까? 결산은 우리 인생 마지막 날, 우리 인생을 전체로 두고 하는 것이 진짜 결산인 것입니다. 얼마 전에 제가 차 사고를 정말 크게 한번 날 뻔했습니다. 차를 타고 고속도로를 가는데 눈 한쪽이 간지러워서 이렇게 비비다가 갑자기 앞차가 팍 쓰는 거예요. 당황을 해가지고 급브레이크를 딱 밟았는데 차가 쭉 밀리더라고요. 그러면서 ABS가 막 걸리고 그러다가 차 바로 앞에서 딱 멈추게 되었습니다. 결국엔 사고가 안 나고 잘 섰습니다. 식은땀이 막 나고 심장이 쿵쾅쿵쾅 거리더라고요. 그러면서 동시에 감사가 좀 올라왔는데 아직도 내게 남은 사명이 있나 보다. 그 생각이 뜬금없이 나오더라고요. 내가 아직 죽을 때가 안 됐나 보다. 하나님 내게 사명을 아직 맡겨두셨나 보다. 그러면서 주님이 그래서 날 살려놓지 않았는가 이런 생각이 갑자기 들더라고요. 여러분, 운전할 때 절대 방심하지 마시길 주의 이름으로 축복합니다. 어쨌든 목회를 돌아보면 부족한 일들이 너무나 많지만 주님은 아직 나를 통해 하실 일들이 남아있으신 거예요. 아직 다 이루어지지 않았다는 것입니다. 그럼 어떻게 합니까? 아직 결산할 때는 아닙니다. 그저 우리는 한 걸음 한 걸음 걸어 나가는 것입니다. 마치 등산을 하듯 오를 일 생각하면 여러분 막막하죠. 올라가다 보면 위에를 쳐다보면 저 위에 꼭대기까지 언제 올라가나 그럽니다. 하지만 한 걸음 한 걸음 계속 걷다 보면 몇 번이고 포기하고 싶은 생각을 뛰어넘다 보면 결국에는 우리가 산 정상에 도착하게 되어 있더라고요. 그냥 걷는 거예요. 여러 가지 생각이 있지만 그냥 가는 거예요. 한 걸음 한 걸음 걸어 나가는 것입니다. 여러분, 여러분의 삶에서 뭔가 아직 이루어지지 않았다고 해서, 특별히 뭔가 이루어지지 않았다고 해서 여러분 실망하지 마시길 주의 이름으로 축복합니다. 이렇게 생각해 보십시오. 올해도 한 걸음 걸어갑니다. 많은 걸음 걷지는 못했지만 한 걸음 걸어갑니다. 내년에는 그래도 2걸음 걸을 수 있도록 노력해야겠다. 그래서 나의 마지막 날에는 예수님처럼 주님이 나도 다 이루어진 것 같습니다. 주님 내 삶에도 내 인생도 주님 주신 사명 다 이룬 것 같습니다. 이렇게 고백할 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 아직은 아닌 것이죠. 지금은 평가받고 있는 중이기도 할 것입니다. ING 중인 것이죠. 이것은 나의 마지막 날에 내 인생 다 아는 그날 그때 할 수 있는 고백인 것 같습니다. 여러분, 지금은 계산하지 않을 것입니다. 나중에. 그러니 이 연말의 작은 결산에 너무 자책하지 마시길 주의 이름으로 축복합니다. 사도 바울도 그렇게 고백하죠. 빌립보서 3장 12절에서 14절 말씀인데 제가 메시지 성경이라는 그 성경 버전으로 읽어드리겠습니다. 내가 오늘 이 모든 것을 다 얻었다거나 다 이루었다고 말하는 것이 아닙니다. 나는 다만 놀랍게도 나를 붙드신 그리스도를 붙잡으려고 내 길을 갈 뿐입니다. 친구 여러분, 내 말을 오해하지 마십시오. 나는 하나님께서 우리를 손짓하여 부르시는 그 목표, 곧 예수만을 바라볼 뿐입니다. 나는 달려갈 뿐 되돌아가지 않겠습니다. 여러분 어떻습니까? 사도 바울도 그저 한 걸음 한 걸음 그는 달려갔다 이렇게 표현합니다. 여러분, 우리도 주님만 바라보고 그냥 걸어보십시오. 달려갈 수 있으면 달려가 보십시오. 그리고 마지막에 한마디 외치면 될 것입니다.
주님, 내게 주신 사명 다 이룬 것 같습니다. 여러분, 사명은 무엇일까요? 이야기를 하나 해드리겠습니다. 소와 돼지가 있었습니다. 어느 날 돼지가 불평을 합니다. 야, 맨날 사람들은 소 너를 보고는 착하다고 하고 맨날 나하고는 돼지같이 못됐다 이렇게 얘기를 하냐. 야, 사람들도 따져보면 너한테도 치즈, 우유 얻어가지만 나에게도 고기와 베이컨도 얻어가지 않냐. 소가 한참 생각했습니다. 그러다가 그건 아마 나는 살아있을 때 우유와 치즈를 주지만 너는 죽어야지만 살아있을 때는 얻어먹기만 하다가 죽어서야 고기와 베이컨을 주니까 그렇게 얘기하는 것 아니겠냐 이야기를 했다고. 여러분, 우리의 삶은요 단기 프로젝트가 아닙니다. 어떻게 보면 우리의 삶은 장기적인 프로젝트이죠. 우리 삶 전체에서 우유와 치즈를 줄 수 있는 자들의 삶을 사시길 주님의 이름으로 축복합니다. 사명은 그런 것입니다. 무엇을 남기는 것이죠. 특별히 영혼을 남기는 것입니다. 나 살아있을 동안에 나와 같은 한 사람을 남기는 것, 나와 같은 주의 제자를 남기는 것. 결국에는 우리 삶을 쭉 뒤돌아보면 남는 것은 아무것도 없고 사람만 남아있다라고 이야기합니다. 주님도요, 승천하시고 나서 주님 곁에 남아있었던 사람들은 누구냐면 12제자가 이 세상 가운데 있었잖아요. 내게 맡겨주신 영혼들을 주께로 인도하는 일, 한 영혼을 구원하는 일, 영혼을 케어하는 일, 전도하며 선교하며 구제하는 일, 이 일들이요 누구에게나 공통적으로 맡겨진 주님의 사명인 것입니다. 여러분, 우리의 평생을 들여서 이 일들을 감당하실 수 있는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 여러분, 우리의 마지막 때에 정말로 공통적으로 맡겨진 이 사명들, 이런 것들이 사명인 것인데 마지막 때 이런 일들을 주님은 회개하실 것입니다. 올해 뭐 봉사했나, 올해 뭐 어떤 거 많이 했나, 이런 것들을 헌금 얼마 했나, 이런 것들을 계수하시는 것이 아니라 주님 진짜 마지막 때에 계수하시는 것은 무엇이냐면 주님 우리에게 맡겨주신 그 영혼들을 잘 케어했는가, 우리에게 맡겨주신 당신의 사명들을 잘 이루었는가, 주님 아마 이것들을 물어보실 것 같습니다. 봉사 잘했나 못했나, 설교 시간에 졸았나 안 졸았나, 여러분 이런 거 묻지 않으실 것입니다. 주님이 물으시는 것은 너는 이 땅에서 사랑 많이 하고 살았냐? 나는 하나님은 사랑인데 그 사랑 많이 하고 살았냐? 여러분, 말씀을 선지자의 강령들을 이렇게 살펴보면 첫 번째가 하나님을 사랑하고 둘째가 이웃을 사랑하는 것 아니겠습니까? 세상만 다른 중요한 내용은 사랑인 것이죠. 왜요? 하나님을 사랑이니까. 우리가 사랑의 삶을 사는 것 너무나 중요한 일이에요. 주님 물어보실 거예요. 너 많이 사랑하고 살았냐? 저 맨날 다투다 왔는데. 여러분, 그렇게 고백하지 마시길 주님의 이름으로 축복합니다. 제발 좀 사랑하고 사십시오. 참 안타까운 일인 것 같습니다. 아까 그 영상에서도 말씀하지 않습니까? 아무리 하나님의 사랑에 대해서 설교해봐도 진짜 그 사랑 경험하는 것만 못하는, 말로 표현할 수가 없는 사랑이 있습니다. 여러분, 그 사랑을 얻으시길 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 그 사랑을 전하는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 여러분, 주님이 이런 질문을 하지 않아요. 내 증인의 삶 잘 살거든요. 삶에서. 여러분, 이런 말씀이 있습니다. 전도서 11장 9절 말씀인데, 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈에 보이는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라 말씀하십니다. 여러분, 마음껏 사십시오. 즐기면서 좋게 사셔도 됩니다. 관광도 하시고 여러 가지 하십시오. 좋은 것들 하나님 주신 거 많이 누리셔도 됩니다. 근데 분명한 건 한 가지 기준을 가져야 되는데 그게 지금 무엇이냐면 마지막 때 심판은 반드시 있다는 거예요. 그 기준을 벗어나지 말고 여러분이 누릴 수 있는 모든 것들을 누릴 수 있게 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 어떻게 보면 당근과 채찍이 같이 있는 말씀인 것 같습니다. 격려도 하지만 경고도 하게 되는 것이죠. 여러분, 알아서 잘하시길 주님의 이름으로 축복합니다. 하지만 정말로 우리가 생각할 때 심판은 있다는 거예요. 마지막 때의 심판을 말하는 거죠. 예수님의 비유에도 이런 비유가 있습니다. 달란트 비유라고 이야기하죠. 주인이 종들에게 투자 자금을 어느 정도씩 주고 나중에 돌아와서 결산을 하자 이러고 떠납니다. 그러면서 주인이 나중에 돌아오는데 그 주인이 1년마다 돌아와서 결산을 하셨을까요? 아니겠죠. 진짜 결산은 주인이 다시 돌아올 때,
즉 주님이 재림하실 때, 이 땅에 주님이 다시 오실 때, 그때는 종말의 때일 것입니다. 그 전까지 물론 주인의 결산 없이 우리는 자체적으로 결산을 해야겠죠. 스스로를 돌아보는 일들을 해야 할 것입니다. 올해는 잘했나 못했나 이런 것들 스스로 살펴보고 짧은 결산들을 하는 것이죠. 그래서 못한 것들은 회개하고 잘한 것들은 격려하면서 주님 오실 그때를 준비하며 예비하는 그런 저와 여러분 청지기의 삶을 사시길 주의 이름으로 축복합니다. 특별히 1년 결산, 이런 짧은 결산을 할 때 중요하게 결산해야 될 것 중에 하나가 무엇이냐면 우리의 언어에 대해서 한번 결산을 해보십시오. 나는 어떠한 언어를 사용하여야 합니까? 앤서 더 벨로이라는 사람의 쓴 글에서 나온 내용이랍니다. 식품 가게 하는 주인이 자기 스승에게 가서 이렇게 상담했습니다. 선생님, 내가 지금 가게를 열고 있는데 그 맞은편에 큰 연세점이 생겨가지고 이제 나는 망하게 됐습니다. 내가 10년 동안 이 가게 잘 운영해왔는데 저 큰 연세점 생겨나가지고 사람들이 이제 아마 다 거기로 몰려갈 것 같습니다. 나는 지금 다른 기술도 없는데 이제 내 인생 여기서 끝나는 거 아니겠습니까? 어떻게 하면 좋겠습니까? 스승은 이렇게 충고했습니다. 그 연세점 주인을 두려워하지 마라. 그 연세점 주인을 두려워하면 네가 그 연세점 주인을 미워하게 될 것이고, 네가 그 연세점 주인을 미워하기 시작하면 그때부터 너는 파멸하기 시작하는 것이다. 이 사람이 놀라서 말합니다. 그럼 스님이 어떻게 해야 되겠습니까? 너는 이제 매일 아침 너는 너의 가게 가가 자네 가게 앞에 가서 자네 가게를 위해서 먼저 축복을 하게. 오늘도 내 가게는 잘 될지어다. 내 가게에 많은 손님들이 올지어다. 그렇게 축복을 하고 딱 돌아서서 그 연세점을 향해서 똑같이 축복을 하게. 아이고 선생님, 경쟁자를 축복하면 경쟁자가 더 잘 되면 어떡합니까? 야, 자네가 네가 그 경쟁자를 축복하면 그 축복이 좋은 곳으로 그대로 너에게 돌아오게 될 거야. 네가 만약 반대로 그를 저주하게 되면 그 저주가 다시 너에게로 돌아오게 될 거야. 이렇게 말을 하고 이 주인이 6개월 후에 식품가게 주인을 다시 만났다. 그래서 이 사람이 고백을 했습니다. 선생님, 걱정과 근심만 했다면 진짜 가게 문 닫을 뻔했습니다. 그러나 선생님 말대로 했더니 지금은 그 연세점까지 내가 경영하게 되었습니다. 그리고 지금은 어느 때보다 너무나 경기가 좋은 것 같습니다. 여러분, 무엇을 느끼십니까? 여러분, 저와 여러분의 입을 통해서 생명을 낼 수도 있고 저주를 낼 수도 있습니다. 한 입에서 생명이 나오기도 하고 저주도 나오기도 합니다. 부디 우리 새벽교회 성도들은 그 입술의 삶은 생명을 나타내는 입술의 삶을 사시길 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리가 생명의 말을 낼 수 있다면 여러분, 그 사람은 제가 보기엔 충분히 괜찮은 사람입니다. 여러분의 입술을 통해서 축복의 말과 생명이 살아나는 그 말들을 할 수 있는 입술을 가진 사람이라면 저는 그 사람 충분히 되었다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그리고 그 사람을 통해서는 반드시 많은 열매들이 나타나게 되어질 줄 믿습니다. 여러분, 말씀을 맺습니다. 사도 바울의 유언과 같은 설교가 생각이 납니다. 디모데후서 4장 3절에서 8절입니다. 제가 메시지 성경 버전으로 좀 읽어드리겠습니다. 나의 죽을 날이 가까웠고 나의 생명은 하나님의 제단의 제물로 드려졌습니다. 이것은 참으로 달려볼 가치가 있는 유일한 경주입니다. 나는 열심히 달려서 이제 막 결승점에 이르렀고 그 길에서 믿음을 지켰습니다. 이제 남은 것은 환호소리, 곧 하나님의 박수갈채 뿐입니다. 그것을 믿으십시오. 하나님은 공정한 재판장이십니다. 그분께서는 나뿐 아니라 그분의 오심을 간절히 기다리는 모든 이들에게도 공정하게 대해주실 것입니다. 여러분, 이 신앙의 여정, 사람을 남기는 이 사명의 일, 여러분 우리가 한번 해볼 만한 일 아니겠습니까? 사도 바울도 죽을 날이 얼마 남지 않았을 때 그 달려갈 길을 다 달리고 쭉 돌아보니까 끝까지 믿음을 잘 지킨 것에 대한 칭찬받을 것을 기대하고 기다리는 것을 보게 됩니다. 여러분, 기대하십시오. 그리고 기다리십시오. 지금은 스스로 작은 회개들을 해보지만, 작은 결산들을 맺어보지만, 마지막 날 주님 앞에서 주님 이 땅에 다시 오실 때 그 결산할 때, 그때 하나님의 박수 갈채를 받는 저와 여러분이 되어지시길 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 2013년 이 시간은 그 아쉬움의 시간으로 그냥 남겨놓으십시오. 그저 우리가 할 수 있는 일은 부족함을 돌아보고
이제 2014년 새로운 출발을 또 해나가는 것입니다. 또 한 걸음 새롭게 발걸음을 떼서 걸어 나가보는 것입니다. 그때 말씀 그대로 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 주님 분명히 우리 삶 가운데 말씀하여 주실 줄 믿습니다. 이 시간 우리가 찬양을 한번 고백하면 주님 마음 내게 주소서. 주님 비록 내 마음에 선한 것도 없고 아무것도 없지만 주님 이대로를 내버려 두지 마시고 2010